আসসালামু আলাইকুম। তোমাদের লাস্ট একটা এটাই, হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। So far we have studied what current and voltage is, right? তো এইটা সম্পর্কে তোমাদের একদম ক্লিয়ার আইডিয়া হয়ে যাওয়া উচিত এই দুইটা জিনিস সম্পর্কে। সো কারেন্ট ইজ বেসিক্যালি ফ্লো অফ চার্জ, তাই না, উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। অথবা যদি তোমার একটা কনস্ট্যান্ট চার্জ ফ্লো করে ফর আ সার্টেন টাইম, ইউ ক্যান ফাইন্ড কারেন্ট, তাই না? চার্জ ডিভাইডেড বাই টাইম ইজ কারেন্ট, ওকে? অ্যান্ড ভোল্টেজ ইজ, তুমি যে চার্জটা একটা পজিশন থেকে মুভ করাচ্ছ, you have to apply certain force. That force divided by the charge, the amount of charge that is flowing, is basically the voltage. তার মানে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে একটা চার্জকে মুভ করাতে যতখানি শক্তি লাগে, ওই শক্তিটা ডিভাইডেড বাই কতগুলো চার্জ তুমি নিয়ে গেলে ওই ডিস্টেন্স পর্যন্ত, ওইটা দিয়ে যদি ভাগ দাও, you get voltage. So these are the terms basically we have studied so far, and it should be very much clear to you. যারা আজকে নতুন এসছো বা ভর্তি হয়েছো, তারা আমার রুমে আসবে, ঠিক আছে? আজকে যাদের ফার্স্ট ক্লাস, যারা আগের ক্লাসগুলো মিস করেছো, so come to my room after the class, maybe তোমাদের ব্রেক টাইম বা ফ্রি টাইম যখনই থাকে আমার কাছে আসো, হ্যাঁ? আমার ক্লাসের পরেই শেষ? তাহলে আমার ক্লাসের পরেই যদি সময় আমি দিতে পারি, তো আমার মনে হয় নামাজের পরে আমি সময় দিতে পারবো, ঠিক আছে? তো নামাজের পরে তোমরা হাফ অ্যান আওয়ারের জন্য আমার ওখানে এসো, আমি এই দুইটা টপিকের উপর তোমাদেরকে আধা ঘন্টা বসিয়ে আমি বুঝিয়ে দিব, ঠিক আছে? আমার রুম তো চিনো, দোতলায়, লিফটেড টু, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, হ্যাঁ, EEE ডিপার্টমেন্টের হেড, ওখানে বললেই দেখিয়ে দিবে, ওকে? আমার রুমে চলে আসবা। Anyways, let's get back to where we left. Lesson 1 and lesson 2 we have studied. We have studied current in lesson 1 and we have studied voltage in lesson 2. Today we will talk about resistance and Ohm's law. Ohm's law is basically the most basic law in electrical engineering, okay? You have to apply this in every analysis you do. So you have to remember this throughout your course. So Ohm's law is, what Ohm's law is, we will study in this lecture slide. Let's go inside it. But before that, what resistance is, what property does it have, and how basically it opposes the current flow, we will study these things here. So the lecture, in this lecture, you'll basically have an idea. By the end of this lesson, you should be able to understand the resistance property of a material, as well as the relationship between resistance, current, and voltage, okay? So these are the things you will be able to know after this lecture, okay? Lecture of today's. So let's jump in directly. So far we have studied electricity, what electric current is. It is basically the quantity of charge that passes through a given area in a specified time. So with respect to time, if a charge travels from one position to another position, that charge divided by the time will give you electric current, ঠিক আছে? And what voltage is? The voltage is the energy that is gained or lost per coulomb of charge, which means if you
make a charge flow from A point to B point, that amount of charge, basically the force given to that amount of charge divided by the charge itself will give you the potential difference or the voltage. So these are the things we have touched so far, and built upon those two we will basically define what Ohm's law is. But before that we have to know what resistance is. Okay, আমি তোমাদেরকে বলেছি যে একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে যখন কারেন্ট ফ্লো করে, when you add a voltage source and you have a conductor and you connect wires from positive terminal to that conductor and from that conductor to the negative terminal, it forms a closed path. Basically it forms a simple circuit, basic circuit, right? So you are basically forcing those charges through your potential, the supply you are using, right? You are providing energy through that. So তুমি যখন একটা জিনিসকে ধাক্কা দিচ্ছ তো ওই এনার্জিটা পেয়ে ওটা মুভ করে সামনের দিকে। সো দ্য চার্জেস বেসিক্যালি মুভস ইন দ্য সেম ওয়ে। তো যখন ওই চার্জগুলো একটা কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে যায়, দ্যাট কন্ডাক্টর কুড বি আয়রন, কুড বি কপার, কুড বি উড, তাই না? Could be any resistive material. So each and every material will have a unique resistivity property. So it will have its own ability to resist the flow of charge. তো চার্জকে বাধা দেওয়ার জন্য তার নিজস্ব একটা রেজিস্টিভিটি পাওয়ার থাকেই, ঠিক আছে? সে বাধা দেয় নর্মাল চার্জ ফ্লোকে। সো বিভিন্ন মেটেরিয়ালের বিভিন্ন টাইপের। সো এই যে এই রোটা দেখছো, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য রেজিস্টিভিটি, ঠিক আছে? সো মেটালের রেজিস্টিভিটি একরকমের, রাবারের রেজিস্টিভিটি একরকমের, বিভিন্ন মেটেরিয়ালের বিভিন্ন টাইপের রেজিস্টিভিটি। বাট we can calculate the resistance of a conductor depending on the length of the conductor and the cross-sectional area of the conductor, ঠিক আছে? সো এই দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে you can find the resistance of a conductor. তো ধরো এরকম একটা কন্ডাক্টর আছে, ঠিক আছে? সিলিন্ড্রিক্যালি ধরো আপাতত। একটা ওয়্যার তো সিলিন্ড্রিক্যাল হয় না? ওয়্যার যখন তুমি চিন্তা করো একটা কেবল, ইটস আ সিলিন্ডার, তাই না? তার ভিতর দিয়ে চার্জ ফ্লো হচ্ছে। সো লেটস কনসিডার দিস অ্যাজ আ কন্ডাক্টর। হ্যাঁ, তো দেখো এখানে এই যে এই ক্রস সেকশনাল এরিয়া যেটা, এটাকে আমরা এ দিয়ে ডিনোট করছি। সো এইটার ভিতর দিয়ে চার্জ বেসিক্যালি ফ্লো হয়, ঠিক আছে? তো মোর নাম্বার অফ চার্জ তখনই ফ্লো করবে যখন এই যে এই এরিয়াটা বড় হবে। যত বেশি বড় হবে তত বেশি চার্জ ওটার মধ্যে দিয়ে ফ্লো করতে পারবে, আর যত ছোট হবে তত কম চার্জ ওটার মধ্যে দিয়ে ফ্লো করবে, রাইট? তো এই যে এরিয়া যত বেশি চার্জ ফ্লো করছে তার মানে তত কম রেজিস্ট্যান্স, কারণ এরিয়ার সাথে রেজিস্ট্যান্স ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। যত বেশি চার্জ ফ্লো করছে তার মানে রেজিস্ট্যান্সের পাওয়ারটা কম হবে, তাই না? তাকে বাধা দেওয়ার পাওয়ারটা কম হবে। আর যত কম চার্জ ফ্লো করবে তার মানে রেজিস্ট্যান্সের পাওয়ারটা বেশি হবে। সো এই এরিয়া যদি বাড়ে তাহলে আমার রেজিস্ট্যান্স কমবে। দ্যাট মিনস ইট ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তোমার এরিয়া যদি বাড়ে, ক্রস সেকশনাল এরিয়া, তাহলে রেজিস্ট্যান্স কমবে, ঠিক আছে? বাট এই লেন্থের উপর রেজিস্ট্যান্স ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। তো যত বেশি লেন্থ হবে ওই তোমার চার্জটা তত বেশি রেজিস্ট্যান্সের সম্মুখীন হবে না। তো এই কারণে যত বেশি লেন্থ, ইট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, যে রেজিস্ট্যান্স তত বেশি হবে, ঠিক আছে? সো এই দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ আ কন্ডাক্টর। সো দেখো এই যে আর ইজ ইকুয়াল টু L by A. It is directly proportional to the length and inversely proportional to the cross-sectional area. And this rho is basically the resistivity of a conductor. তার নিজস্ব একটা
শক্তি যেটা হচ্ছে গিয়ে ওই চার্জ ফ্লোটাকে বাধা দেয়। সো এইটা ডিপেন্ডিং অন দ্য মেটেরিয়াল ইট উইল চেঞ্জ, ঠিক আছে? মেটালের জন্য এই ভ্যালুটা, রাবারের জন্য এই ভ্যালুটা, ঠিক আছে? আরও ডিফারেন্ট মেটেরিয়াল থাকলে ওটা দিয়ে দিবে তোমাদেরকে, ঠিক আছে, যদি ক্যালকুলেট করতে বলে। সো electrical resistance is defined by the material's cross-sectional area and length and resistivity. So this one, the resistivity is an intrinsic property that quantifies the material's position to charge flow. Mainly তোমার এই resistance R দিয়ে আমরা লিখি, ক্যাপিটাল R, ঠিক আছে? বাট এটার ইউনিট হচ্ছে ওম। এই যে এইটা দেখছো, এটার ইউনিট হচ্ছে ওম, ঠিক আছে? এটা ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার, মানে ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই অ্যাম্পিয়ার করলে তুমি বেসিক্যালি রেজিস্ট্যান্স পাও। অ্যান্ড দিস ইউনিট বেসিক্যালি কেম ফ্রম ওমস ল। এখন আমরা দেখব যে ওমস ল আমরা এখান থেকে কিভাবে ডিডিউস করতে পারি, ঠিক আছে? বাট এই যে রেজিস্টিভিটি, মেটেরিয়ালের নিজস্ব শক্তি থাকে তোমার চার্জকে বাধা দেওয়ার, তাহলে এর নিজস্ব শক্তিও থাকবে এটাকে কন্ডাক্ট করার, তাই না? আকর্ষণ করার, হ্যাঁ, তাকে হেল্প করার। সো দুটাই থাকে, কিন্তু এটার কন্ডাক্টিভিটিটা কি হবে? এই রেজিস্টিভিটির রিসিপ্রোকাল, মানে ইনভার্স, ঠিক আছে? তার মানে রেজিস্টিভিটি যদি 10⁻⁻8 হয়, তাহলে কন্ডাক্টিভিটি হবে 1/10⁻⁸। বুঝতে পেরেছ? ঠিক তার উল্টা, ইট উইল বি রিভার্স। সো ওইটাকে আমরা বলি কন্ডাক্টিভিটি। কন্ডাক্টেন্স হচ্ছে গিয়ে তোমার ওই মেটেরিয়ালের নিজস্ব শক্তি যেটা দিয়ে তাকে কন্ডাক্ট করে, মানে টেনে নেয় কাছে। বুঝতে পেরেছ? সো দুই ধরনের প্রপার্টিজই একটা কন্ডাক্টরের ভিতরে থাকতে পারে। বুঝতে পেরেছ? সো এই কন্ডাক্টিভিটিটা মানে রেজিস্ট্যান্সের ইনভার্স, ঠিক আছে? তার মানে রেজিস্ট্যান্স, যদি একটা রেজিস্ট্যান্স তুমি বলো যে এটার বাধা দেওয়ার শক্তি আছে, তাহলে এটার কন্ডাক্টেন্সের শক্তি কত আমি হিসাব করতে পারি। রেজিস্ট্যান্সের ঠিক উল্টাটা হবে, 1/রেজিস্ট্যান্স হবে। এটাই হচ্ছে কন্ডাক্টেন্স। আর এই যে এই রোটা দেখছো, এই রো ইজ বেসিক্যালি রেজিস্টিভিটি, আর এটাকে ইনভার্স করলে কন্ডাক্টিভিটি পাও, ঠিক আছে? সো ইটস সিম্পল। অ্যান্ড ইউনিটও দেখো, ঠিক ওমের ইউনিট যেটা, সিমেন্সের ইউনিট ঠিক তার অপোজিট, মিরর ইমেজ, ঠিক আছে? দেখো, ওম ছিল তোমার এটা ইউনিট সিম্বল, ঠিক আছে? আর এইখানে কন্ডাক্টেন্সের ইউনিট ঠিক তার মিরর ইমেজ, উল্টা। সো এটাকে আমরা সিমেন্স বলি, হ্যাঁ? তো এখন দেখো হাউ ইউ ক্যান ক্যালকুলেট রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড কন্ডাক্টেন্স। সো এখানে একটা সিম্পল অঙ্ক দিয়ে দিয়েছে। সো এইটা পড়ো তো, পড়ে এই অঙ্কটা করতে পারবা ইউজিং দ্য ফর্মুলাস গিভেন বিফোর। সো এখানে বলেছে 1 মিটার লং copper wire of area 0.001 meter square. The copper's resistivity is এত ohm meter. Find the resistance of the wire. ঠিক আছে? এটার রেজিস্ট্যান্স বের করতে বলেছে। সো লেন্থ কত আছে এখানে? 1 মিটার, রাইট। আর এরিয়া, ক্রস সেকশনের এরিয়া কত আছে? 0.001 মিটার স্কোয়ার। তাহলে রেজিস্ট্যান্সের ফর্মুলা কি? রো টাইমস এল ডিভাইডেড বাই এ। এখানে রো এর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে, রেজিস্টিভিটি দিয়ে দিয়েছে। সো ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য রেজিস্ট্যান্স ইজিলি, তাই না? এখান থেকে সুন্দর রেজিস্টাই, কথা বলো না, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু তুমি ইজিলি বের করে নিতে পারবে, রাইট? সো এই রেজিস্ট্যান্স যদি পেয়ে যাও, তাহলে এই রেজিস্ট্যান্সকে ইনভার্ট করলেই তুমি কন্ডাক্টেন্স পাবা, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো এটা? তারপরে বলেছে ইফ দ্য ওয়ায়ার্স এরিয়া ডাবলস, হাউ ডু দ্য রেজিস্টিভিটি অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্টিভিটি চেঞ্জ?
যদি এই এরিয়াটা ডাবল হয়ে যায় তাহলে রেজিস্ট্যান্স আর কন্ডাক্ট্যান্সের ভ্যালু তখন কি হবে? তার মানে তোমার এই এরিয়াটা খালি ডাবল হয়েছে, বাকি সব ঠিক আছে, তো চেঞ্জ করে আবার রেজিস্ট্যান্স আর কন্ডাক্ট্যান্সের ভ্যালু বের করবা। সো দিস ইজ বেসিক্যালি আ নর্মাল ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন। খুবই সোজা এটা। পারবা না এটা নাকি করে দিতে হবে? একদম ইজি, পারবে। তো দেখো, নাও উই কাম টু ওহমস ল। বেসিক্যালি charged particles flow through material. দাঁড়াও, ওকে দেখো, এই কারণে তো বললাম যে নতুন স্টুডেন্ট আসলে আমার কাছে এসো, প্রথমেই তো চেহারা দেখে আমি বুঝি নাই। এনিওয়েজ দেখো, সো ওহমস ল ইজ বেসিক্যালি ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট রিলেশন উইথ দ্য রেজিস্টার। তো এটা কীভাবে বেসিক্যালি এই যে চার্জটা ফ্লো করছে একটা কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে, সো এই চার্জটাকে বেসিক্যালি এই কন্ডাক্টরটা বাধা দেয়, মানে এই কন্ডাক্টরের একটা রেজিস্টিভ পাওয়ার আছে। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য কন্ডাক্টর। তো এইটা হচ্ছে গিয়ে চার্জ পার্টিকেলস ফ্লো থ্রু আ মেটেরিয়াল অ্যান্ড এনকাউন্টার ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স। ঠিক আছে? সো এই কারণে এই ভোল্টেজ, কারেন্ট আর রেজিস্ট্যান্সের একটা রিলেশন আমরা বের করতে পারি। The voltage produced by the current flow is proportional to the resistance of that conductor. Charge তো basically একটা material দিয়ে flow করে for a certain time. তো যদি for a certain time একটা charge flow করে, we can find current. তার মানে ওই রেজিস্ট্যান্সের, ওই কন্ডাক্টরের ভিতর দিয়ে বেসিক্যালি কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, তাহলে ডেফিনেটলি রেজিস্ট্যান্সের সাথে একটা সম্পর্ক থাকা উচিত। সিমিলারলি এই যে একটা পজিশন থেকে আরেকটা পজিশনে ফ্লো করে আসছে, তার মানে যেই শক্তিটা আমি দিচ্ছি ডিভাইডেড বাই দ্য চার্জ গিভস মি ভোল্টেজ। তার মানে যেই পয়েন্ট থেকে যেই পয়েন্টে আসছে তার অ্যাক্রসে আমি একটা ভোল্টেজ পাবো। তাহলে এই ভোল্টেজের সাথেও আমার চার্জ ফ্লো হচ্ছে, তাহলে ভোল্টেজের সাথেও এর রেজিস্ট্যান্সের একটা সম্পর্ক থাকা উচিত, তাই না? তো দে আর বেসিক্যালি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। তার মানে তোমার ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু রেজিস্ট্যান্স ইন্টু কারেন্ট। এই ভোল্টেজ আর কারেন্ট দে আর বেসিক্যালি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল, অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স ইজ দ্য প্রপার্টি অফ দ্য মেটেরিয়াল, যেইটার থেকে আমরা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারি। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ওয়ের দিস ইকুয়েশন কামস ফ্রম। This voltage is nothing but directly proportional to the current. So this R is basically constant for a certain conductor. তার মানে এর ভ্যালু কখনো চেঞ্জ হবে না। তার মানে একটা কন্ডাক্টর যদি নাও, ধরো এটা একটা কন্ডাক্টর, এটার মধ্যে দিয়ে যদি ইলেকট্রিসিটি পাস করে, এইটার রেজিস্ট্যান্স সবসময় সেম থাকবে। ঠিক আছে? ইট ওয়ন্ট চেঞ্জ, রাইট? রেজিস্ট্যান্স তোমার সমান থাকবে। তার মানে ওইটা হচ্ছে ওর প্রপার্টি। ঠিক আছে? বাট ডিফারেন্ট মেটেরিয়াল যদি আনো, তার রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু আবার ডিফারেন্ট হবে। দ্যাট ইজ ওয়ের ইউ হ্যাভ ডিফারেন্ট রেজিস্টার্স। তার মানে তাদের ভিতরের এরিয়া বা লেন্থ এইগুলো চেঞ্জ করে উই ক্যান বেসিক্যালি হ্যাভ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ রেজিস্টার, ডিফারেন্ট ভ্যালু অফ রেজিস্টার্স। তোমরা কালার কোড দেখে ল্যাবে বের করেছো না? তো ওটার ভিতরের যেই তোমার লেন্থ, এরিয়া, ডেন্সিটি, এইগুলোর উপর ডিপেন্ড করে ওইগুলোর ভ্যালু নির্ধারণ করা হয়। ঠিক আছে? তো ওইগুলো আমরা ইজি করি মনে রাখার জন্য প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে ওই কালার কোড দিয়ে আমরা রিবন্ড করে দিই। ওইটা স্টাডি করেও তুমি পার্টিকুলার রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করতে পারো। ঠিক আছে? সো দিস ইজ বেসিক্যালি দিস, অ্যান্ড দ্য ওহমস ল ইজ নাথিং বাট দ্য ভোল্টেজ ইজ ইকুয়াল টু I times R. ঠিক আছে? So this is the most basic law of electrical engineering. ঠিক আছে? এটা তোমাদের মনে রাখতেই হবে। তো দেখো, যখন একটা কন্ডাক্টরের পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে কারেন্ট ঢোকে, we consider that as positive voltage. ঠিক আছে? কারেন্টও পজিটিভ, ভোল্টেজও তার অ্যাক্রসে পজিটিভ হবে। সো এইখানে যদি আমাকে ভোল্টেজ বের করতে হয়, আমি যদি কারেন্ট জানি, রেজিস্ট্যান্স জানি, তাহলে V1 is equal to R1 times capital R. বুঝতে পেরেছ?
Yes, depending on the direction of the current. Okay, current যেদিকে flow হচ্ছে, depending on the direction of the current, your polarity of voltage will be determined. হ্যাঁ, if the polarity of the voltage source is turned over, your current will flow in the opposite direction. Okay, so that could be basically this is the example. So if you see the current is going through the positive terminal, okay, positive terminal, then the potential difference across it will be positive. If the current arrow is going through the negative terminal, going inside of the conductor through negative terminal, then the potential difference across it should be negative. বুঝতে পেরেছো? এটা ক্লিয়ার? সোজা জিনিস কিন্তু potential difference তুমি পজিটিভ নেগেটিভ কীভাবে বুঝবা? By the direction of the current. তো কারেন্টের কনভেনশনাল ডিরেকশন পজিটিভ তখনই যখন এটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকবে, ঠিক আছে? আর নেগেটিভ কখন হবে? যখন নেগেটিভ দিয়ে এটা ঢুকবে। Yes, the direction of the current could be negative. বুঝতে পেরেছো? Suppose you may have two sources connected in series. One source is pointed in this direction, the other source is pointing, yes, in series. হ্যাঁ, যদি সিরিজে দুইটা ভোল্টেজ সোর্স থাকে, একটা 5 ভোল্ট আর একটা 3 ভোল্ট, 5 volt is supplying current in this direction, 3 volt is supplying current in this direction. Some of the voltage will be basically 2 volt, but the supply flow will be in the positive direction because of the higher voltage. 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের থেকে বড় না, তাহলে রেজাল্টেন্ট ফ্লো কোন দিকে হবে? 5 ভোল্টের দিকে, ঠিক আছে? But it is also supplying some voltage in the negative direction, so there will be negative current flow. হ্যাঁ, so depending ওটা আরও ইন ডিটেলস পড়বা, যখন ভিতরে ঢুকবে তখন সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। জাস্ট এখন খালি জেনে রাখো, ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট your voltage polarity will be determined. যদি কারেন্ট পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢোকে তাহলে it will be positive, voltage will be positive. আর যদি কারেন্ট নেগেটিভ টার্মিনাল দিয়ে ঢোকে তাহলে ভোল্টেজ will be negative because the current itself is negative. ঠিক আছে? Understood? কারণ ভোল্টেজ is directly proportional to current. তাহলে ভোল্টেজ অবশ্যই নেগেটিভ হতে হবে কারেন্ট নেগেটিভ হলে। Understood? So this is basically followed by Ohm's law. এই যে এইখানে একটা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম জাস্ট তোমাদের বোঝার জন্য দেখিয়েছে। ক্যান ইউ ফাইন্ড I1 ফ্রম দিস টু ইকুয়েশন? এই I1 হচ্ছে এইখানের, তো এইখানে I1টা বের করতে পারবে? এখানে V1 দিয়ে দিয়েছে, R দিয়ে দিয়েছে, so it's very easy, right? You have to use Ohm's law. So you can find I1 from there. And can you find V2 from here? So you have to use the Ohm's law. So V2 is equal to I2 times R, right? So I2 is given, R is given, you can find V2. But you see the current is going inside from the negative direction, right? So whatever voltage applied over here should be negative. Okay? বুঝতে পেরেছো? সো ওইভাবে ক্যালকুলেট করবা। এনিওয়েজ, আমরা পরবর্তীতে যাই। এটা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন আমরা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেমে ঢুকবো, ঠিক আছে? সো দেখো, দ্য কি কনসেপ্টস দ্যাট উই হ্যাভ লার্নড ফ্রম হিয়ার ইজ বেসিক্যালি হোয়াট ইলেকট্রিক রেজিস্ট্যান্স ইজ অ্যান্ড হোয়াট কন্ডাক্টেন্স ইজ, তাই না? অ্যান্ড এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? ইট ডিপেন্ডস অন দ্য লেন্থ অফ দ্য কন্ডাক্টর and also the cross-sectional area of the conductor. Also depends on the resistive property of the material, the resistivity and the conductivity. Okay, and we have also seen how the direction is determined
by the current flow, right? So these are the things we have studied. So this lecture slide is over. Then we go back to basically the power. Oh, okay. We were studying lesson 4. Lesson 3 we did not touch, right? Anyways, lesson ভালো হয়েছে আমরা lesson 4 আগে পড়ে নিয়েছি. So we know what Ohm's law is and we can determine power easily. Power across any conductor is basically the multiplication of voltage and current. Okay? Means power. Yes. If you want to find power across any component, you have to find the current through that conductor and the voltage across that conductor. That voltage times the current will basically give you the power. Power absorbed or power supplied. Okay? It will also depend on the direction of the current. The absorbed power and the supplied power you can determine by the direction of the current flow. So we will see that in this lecture. Okay? So how this is basically determined? Dekho, objective key, by the end of this lesson you should be able to define power and understand how power relates to voltage and current. Also, you will find the absorbed power and the supplied power by the direction of the current. So let's start this. We know this, how current is basically calculated, right? So it is basically the rate of change of charge. So dq by dt. And what voltage is? The energy divided by the charge itself is voltage, right? So if you multiply these two terms, you will basically get the power. So you see dq by dt times dw by dq. dw by dq. দেখো dq কেটে যাচ্ছে. So dw by dt থাকে. So work done with respect to time is basically power. ঠিক আছে? কতখানি এনার্জি খরচ হলো একটা সময় ধরে depending on that you can basically calculate the power. Okay? So this is what is explained over here. So dw by dq times dq by dt. This dq by dt is current and dw by dq is voltage. So from here we can write P is equal to VI. Okay? So from here this equation comes from. So the power is the rate at which the charge or energy changes over time. So dw by dt. So it's very easy. And now the unit of power is W, which is watts. ঠিক আছে? Or you can say joule per second. ঠিক আছে? dW is joule, work done is joules, energy per second is also known as watts. Okay? Now let's go how the consumed and supplied power is determined. Okay? It is determined by the flow of current. তো যেই ডিরেকশনে তোমার কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে তার ওপর ডিপেন্ড করে তুমি বুঝতে পারবে whether it is a supplied power মানে generated power or absorbed power মানে পাওয়ারটা টেনে নিচ্ছে নাকি ছেড়ে দিচ্ছে মানে ছেড়ে দেওয়া মানে তোমার একটা সোর্স আছে ওই সোর্সটা সাপ্লাই দিচ্ছে তাই না বাকিদেরকে আর যাদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে তারা টেনে নিচ্ছে পাওয়ারটা ওই টেনে নেওয়া পাওয়ারটাকে আমরা অলওয়েজ পজিটিভ কনসিডার করি আর যে সাপ্লাই দিচ্ছে তার থেকে তো খরচ হয়ে যাচ্ছে এই কারণে ওইটাকে আমরা নেগেটিভ কনসিডার করি সো ইট ইজ বেসিক্যালি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য ডিরেকশন অফ দ্য কারেন্ট ইফ ইউ সি কেয়ারফুলি if the current flows out of the positive terminal it is basically supplied power ঠিক আছে মানে পাওয়ারটা সাপ্লাই হচ্ছে যদি পজিটিভ দিয়ে বের হয়ে যায় তার মানে ওর শক্তি যেটা খরচ হয়ে যাচ্ছে সে দিয়ে দিচ্ছে
পজিটিভ দিয়ে বেরিয়ে গেলে, আর পজিটিভে ঢুকলে সে বেসিক্যালি অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, মানে আমার মধ্যে ঢুকছে, তার মানে আমি শক্তি অ্যাবজর্ব করছি, দ্যাট ইজ অ্যাবজর্ব পাওয়ার। বুঝতে পেরেছ? রাইট, যেটা অ্যাবজর্ব করছে দ্যাট উইল বি পজিটিভ পাওয়ার। সো দেখো এখানে এইটা পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে না, অ্যারোটা কি এই ডিরেকশনে না, তার মানে এই পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে আর নেগেটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে, রাইট? তার মানে দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যাবজর্ব পাওয়ার। ঠিক আছে, সে শক্তিকে টেনে নিচ্ছে। আর এখানে দেখো পজিটিভ দিয়ে বেরোচ্ছে, নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে। দেখো ঢুকছে নেগেটিভ দিয়ে, তার মানে এটা বেসিক্যালি নেগেটিভ পাওয়ার, মানে তার থেকে খরচ হয়ে যাচ্ছে, পজিটিভ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছ? সো এই জিনিসটা মনে রাখলেই কোনটা অ্যাবজর্ব পাওয়ার আর কোনটা সাপ্লাইড পাওয়ার এটা তুমি বুঝতে পারবা। ওকে, ইজ ইট আন্ডারস্টুড? বোঝা যায়? সো ইটস ভেরি ইজি। তো ইউ ক্যান ক্যালকুলেট P1। P1টা এখান থেকে তুমি ক্যালকুলেট করতে পারো। পাওয়ার ইজ ইকুয়াল টু V1 টাইমস I1। সো এই V1 গুণ I1 করলে তুমি পাওয়ার পাবা। বাট এটা সাপ্লাইড পাওয়ার নাকি অ্যাবজর্ব পাওয়ার, you will understand by the direction of the current. It is going inside from the positive terminal, which is absorbed, so it will be positive power. ঠিক আছে, absorbed power. For this case P is equal to V2 into I2, right? But in this case it is going out of the positive terminal, that means it is basically supplied power, so it will be a negative sign in front of it. ধরা যায়? ওকে, সো দেখো একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে তো লুপ কনসিডার করি আমরা, রাইট? তার মানে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট আছে, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টে যতখানি পাওয়ার ডেসিপেট বা সাপ্লাইড হয় তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0। কেন? বিকজ এনার্জি ইজ নেভার ক্রিয়েটেড নট ডেস্ট্রয়েড। তার মানে যেই এনার্জিটা আছে তার মধ্যেই খরচ হয়ে যাবে বা ওইটা অন্য ফর্মে চলে যাবে। ঠিক আছে, তার মানে তোমার যতগুলা কম্পোনেন্ট আছে একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের মধ্যে, তার মানে এইটার পাওয়ার, এইটার পাওয়ার, এইটার পাওয়ার, এইটার পাওয়ার সব করে যদি তুমি যোগ করো শুড বি ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, দিস ইজ ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। ঠিক আছে, সো এইটা মনে রাখবা। তাহলে আমার PX যদি এখান থেকে বের করতে হয় তাহলে সব কয়টা আমি যদি যোগ করি শুড বি ইকুয়াল টু 0, 0 সমান হবে। তাহলে ওখান থেকে আমি PX ইজিলি বের করে নিতে পারবো। অথবা ধরো এটা সাপ্লাইড পাওয়ার, সো দিস সাপ্লাইড পাওয়ার শুড বি ইকুয়াল টু সাম অফ অল দ্য পাওয়ার। ঠিক আছে, সো এইভাবেও বের করতে পারো। ওকে, so you can find PX in several ways. Therefore, the sum of the power generated and consumed in a system is 0. বুঝতে পেরেছো? So generated power আর consumed power দুটাকে যদি যোগ করো should be equal to 0. এটা balanced system. ঠিক আছে? So these are the things that we have learned. এখান থেকে এই পাওয়ারের ইকুয়েশন থেকে if the power is given, you can find voltage and current across any components using the same equations. ঠিক আছে, দেখো এখানে পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে, তাই না? এখানে পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে, এখানে পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে, এখানে পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে, আর এখানে কি দিয়েছে? P is equal to VI, right? তাহলে this Vx times I is the power drop across this. তাহলে sum of all the power should be equal to 0 করলে আমি Vx বের করতে পারবো না? সো ইজিলি বের করতে পারবো। ঠিক আছে, সো ইউ ক্যান ফাইন্ড Vx ফ্রম হিয়ার। এটা কি করতে লাগবে? ধরা যায়? একটা ইকুয়েশন লিখে দিই, দেখো তো। এই যে এইটা ছিঁড়ে গেল নাকি? এটা দেখো 4W, তারপরটা কি আছে? প্লাস এই দিকে যদি যাই আমি, হ্যাঁ, তাহলে I টাইমস Vx হচ্ছে ওইটার অ্যাক্রসের পাওয়ার প্লাস মাইনাস 6W, তাই না? তারপরে আছে প্লাস 8W, সব কটাকে যোগ করছি শুড বি ইকুয়াল টু 0। ঠিক আছে, তার মানে আবার যদি রিরাইট করি, দিস ইজ 4W প্লাস
I হচ্ছে তোমার 3 তাই না 3Vx এটা minus 6W plus 8W equal to 0 তাহলে Vx আমি এখান থেকে বের করতে পারবো না দেখো 4 plus 8 12 minus 6 is 6 তাহলে 6W divided by 3 তাই না তাহলে that is basically 2 কোথায় কোথায় ওই যে 6 হ্যাঁ মাইনাস আসবে তাই না তুমি এই পাশে নিয়ে যাচ্ছ হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে 3 অ্যাম্পিয়ার ছিল রাইট সো দেখো তাহলে 2 ভোল্ট মাইনাস সো মাইনাস 2 ভোল্ট হচ্ছে ওই Vx এর ভ্যালু সো ইউ ক্যান ফাইন্ড it in this way okay similarly এইখানেও তোমার এই ইকুয়েশনটা ইউজ করলে ইউ ক্যান ফাইন্ড Ix কারণ V এর মান দেওয়া আছে ঠিক আছে সো ইউ ক্যান ইজিলি সলভ ফর Ix বাছাই করবা সো দিজ আর ভেরি সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দিস ইজ ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ দ্য পাওয়ার ক্যান বি ক্যালকুলেটেড ঠিক আছে উই উইল গো টু মাচ কমপ্লিকেটেড সার্কিটস ইন লেটার ক্লাসেস So দেখো তো key concept power is basically the energy change over time ঠিক আছে the work done divided by the time is power rate of change of energy ঠিক আছে and it can be written as P is equal to V times I voltage times current so sum of the power generated and consumed should be always equal to 0 This is law of conservation of energy. So these are the things that we have studied. And we have studied the direction, how the power is getting absorbed and how the power is getting supplied. It only depends on the direction of the current. ঠিক আছে? So this is very simple concepts that you have to remember throughout your classes. So these are the things that we have studied so far. কত বাজে? হ্যাঁ সময় আছে 12:15 মাত্র. Now we will basically go inside few circuit modelings and how the nodes, how the loops and what happens if a circuit is open and if you have a short circuit. These are the things that we will see over here to get into more complicated circuits okay we need to understand these things first let's start this is introduction to circuit diagram so at the end of the lesson you should understand how to analyze a basic electronic circuit okay so এই যে এখানে একটা সার্কিট দেখছো সার্কিট এই ধরনের হয় হ্যাঁ অনেক ধরনের হয় এটা একটা ধরনের সার্কিট so resistors could be in parallel it could be in series and it could be a complicated circuit like this ঠিক আছে there might be a short circuit in between what happens to the voltage and current over here you have to know them ঠিক আছে what happens if the circuit is open at some terminals this is how the open circuit is determined or shown ঠিক আছে in the circuit diagram this is where the short circuit is shown okay and what happens over here and over here you can relate this is also a short circuit okay and you might have different voltage sources present in the circuit এই ধরনের concept থাকতে পারে there could be many branches in a circuit but you can analyze this circuit very easily if you apply those basic concepts okay so let's see let's get into it so this circuit inside this circuit you have to basically determine current voltage and resistance okay so there are different resistor values you can calculate them and find the equivalent resistance of the circuit okay
also you can determine current voltage across every resistor present over here. Okay, যে কোনো ব্রাঞ্চে তুমি কারেন্ট আর ভোল্টেজ you can find it. So this is the circuit diagram and let's see তোমরা তো নোড পড়েছো তাই না? নোড হচ্ছে যেখানে অনেক কয়টা ব্রাঞ্চ এসে এক জায়গায় মিট হয়, ওইটাকে আমরা নোড পয়েন্ট বলি। তো এই সার্কিটে কয়টা নোড পয়েন্ট আছে বলতে পারবা? ফাইন্ড ইট আউট আমার সাথে। সো দিস ইজ ওয়ান ব্রাঞ্চ, দিস ইজ ওয়ান ব্রাঞ্চ, দিস ইজ ওয়ান ব্রাঞ্চ, রাইট? এইটা 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 এবং এই ওপরেরটা দেখো এই পয়েন্টে এসে মিট করেছে না? সো হ্যাঁ, সো দিস কুড বি আ নোডাল পয়েন্ট, তাই না? এই যে এইটা, তারপরে এইটা, এইটা, এইটা এবং এই পয়েন্টটা এসে এই জায়গাটায় মিট করেছে না? সো দিস কুড বি আ নোডাল পয়েন্ট। ওকে, আবার দেখো এই যে এইটা, 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 এইটা এসে এইখানে মিট করেছে না? সো দিস কুড বি অ্যানাদার নোডাল পয়েন্ট। ঠিক আছে, আবার এইটা আর এই কম্পোনেন্ট এসে এখানে মিট করেছে, এটাও একটা নোড পয়েন্ট হতে পারে। আবার দেখো এইটা, এইটা, এটা, এদিকেরটা এসে এখানে মিট করেছে, দিস কুড বি অ্যানাদার নোডাল পয়েন্ট। আবার এইদিকেও দেখো এই সব কয়টা এসে এখানে মিট করেছে, দিস ইজ অ্যানাদার নোডাল পয়েন্ট। ঠিক আছে, আর এখানে লুপ কয়টা আছে? এটা একটা লুপ হতে পারে, তাই না? এটা একটা লুপ হতে পারে, এটা একটা লুপ হতে পারে, এটা একটা লুপ হতে পারে, এটা একটা লুপ হতে পারে। আবার এই বড়টা একটা লুপ হতে পারে, এটা একটা লুপ হতে পারে, এটাও একটা লুপ হতে পারে, রাইট? সো এরকম করে অনেক লুপ আছে, এখানেও একটা লুপ হতে পারে। ওকে, সো দিজ আর লুপস। ঠিক আছে, আর দেখো এই যে এই টার্মিনাল আর এই টার্মিনাল, দিস ইজ নট কানেক্টেড টু এনি কম্পোনেন্টস, এটা ওপেন। সো দিস ইজ ওপেন সার্কিট। ঠিক আছে, এইভাবে ওপেন সার্কিট দেখানো হয়। যদি ওখানে গ্যাপ থাকে, কিছুর সাথে কানেক্টেড না থাকে, দ্যাট ইজ ওপেন টার্মিনাল। আর ওপেন টার্মিনালে ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু হয়, তার মানে ওখানে ভোল্টেজ হবে হচ্ছে গিয়ে সার্কিটে যত ভোল্টেজ আছে ওইখানে শো করবে। ঠিক আছে, ওই ওপেন সার্কিটে, অথবা ওখানে ইনফাইনাইট রেজিস্ট্যান্স, যেহেতু ওখানে কোনো কারেন্ট ফ্লো করছে না, ওখানে ভোল্টেজ ইনফিনিটি হতে পারে। ওকে, সো এরকম। আর দেখো এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্টকে একটা লাইন দিয়ে কানেক্ট করেছে। সো এই যে এই লাইনের ভিতর দিয়ে কারেন্ট, বেসিক্যালি ভোল্টেজ এখানে তোমার 0। ঠিক আছে, ওখানে কারেন্ট ফ্লো করবে কিন্তু ভোল্টেজ ওখানে 0। তার মানে, কারণ ওটা শর্ট সার্কিট, ওখানে কোনো রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু নাই, ওই রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু ওইখানে তোমার 0 ধরা হয়। তো 0 যদি হয়, অ্যাকর্ডিং টু ওমস ল, ভি ইজ ইকুয়াল টু আইআর, আইয়ের ভ্যালু আছে, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0, তাহলে ভোল্টেজ কত হবে? 0। তার মানে তোমার শর্ট সার্কিটে ভোল্টেজের ভ্যালু 0, কিন্তু কারেন্ট থাকতে পারে। ঠিক আছে, রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুও এখানে 0, এই কারণে এখানে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ নাই। সিমিলারলি এইখান থেকে এইখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স নাই, তার মানে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু 0, তার মানে এখানে ভোল্টেজ ড্রপ তোমার 0। ঠিক আছে, তার মানে এই পয়েন্টে যা ভোল্টেজ হবে এই পয়েন্টে সেম ভোল্টেজ হবে। সিমিলারলি এই পয়েন্টে যে ভোল্টেজ হবে এই পয়েন্টেও সেম ভোল্টেজ হবে। বুঝতে পেরেছ? আবার দেখো এরকম যদি শর্ট সার্কিট থাকে আর তার সাথে যদি প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড থাকে, এই রেজিস্ট্যান্সটা আমরা কনসিডার করি না, কারণ কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লোজ থ্রু শর্ট সার্কিট। মানে ধরো এরকম একটা প্যারালালে কানেকশন আছে, এই রকম একটা প্যারালালে কানেকশন আছে, সো ধরো এইখানে মেন কারেন্ট ফ্লো করছে আই। ঠিক আছে, এই পয়েন্টে এসে এই কারেন্টটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে না? দুই ভাগে তখনই ভাগ হয় যখন এই পাশের রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু আর এই পাশের রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু সমান হয়। ঠিক আছে, কিন্তু এই পাশে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে কি ইকুয়াল টু 0।
আর এই পাশে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে গিয়ে লেটস সে 5 ওহম, ঠিক আছে? সো কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লোজ থ্রু জিরো রেজিস্ট্যান্স, মানে যেদিকে রেজিস্ট্যান্স কম ওই দিকে মেজরিটি কারেন্ট ফ্লো করে, ঠিক আছে? সো এইখানে তো রেজিস্ট্যান্স জিরো, তাহলে পুরো কারেন্টটা এদিক দিয়ে ফ্লো করবে, এদিক দিয়ে আর ফ্লো করবে না, এদিক দিয়ে ফ্লো করে এখানে চলে আসবে, ঠিক আছে? তার মানে এইখানে কারেন্ট ফ্লো উইল বি জিরো, ঠিক আছে? তার মানে পুরো কারেন্টটা এদিক দিয়ে ফ্লো করে এদিক দিয়ে চলে যাবে, তার মানে এই রেজিস্ট্যান্সটা থাকা আর না থাকা একই কথা, বুঝছো? এটাকেই আমরা বলি শর্ট সার্কিট, বুঝতে পেরেছ? ওই কোনো সার্কিটের মধ্যে শর্ট সার্কিট যদি পুড়ে যায় রেজিস্ট্যান্স, তাহলে তো শর্ট পাথ পেয়ে গেল, রেজিস্টিভ পাথ আর নাই, তার মানে সে অন্য ডিরেকশনে কারেন্টটা ফ্লো হয়ে যাচ্ছে, যেই ডিরেকশনে তোমার ফ্লো করানো উচিত ওইদিকে না ফ্লো করে শর্ট পাথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সো দেয়ার ইজ আ ফল্ট ইন ইট অ্যান্ড উই নিড টু সলভ ইট, ঠিক আছে? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো এই ধরনের প্রবলেম তোমার প্র্যাকটিক্যাল লাইফে টিভি, তারপর যে কোনো কম্পিউটার সার্কিট বোর্ড এগুলোর মধ্যে বেশি হয়ে থাকে, যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মধ্যে হয়, ঠিক আছে? দ্যাট উই নিড টু কারেক্ট, ওগুলো কারেক্ট করলে দ্যাট ডিভাইস স্টার্ট ওয়ার্কিং নর্মালি এগেইন, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছ? সো দিজ আর দ্য কনসেপ্টস যেটা তোমরা ইন ফিউচার যখন আরও ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করবে তখন ইলাবোরেটলি আরও পড়বা, ঠিক আছে? সো জাস্ট এখন তোমাদেরকে জেনারেল আইডিয়াটা দিচ্ছি। এই যে এইটাকে আমরা একটা নোডাল পয়েন্ট বলছি, বাট একটা জাংশন পয়েন্ট বলছি যেখানে এসে সব কয়টা নোড মিট করেছে। আবার এটাও একটা জাংশন পয়েন্ট যেখানে সব কয়টা নোড এসে মিট করেছে। আবার এটাও আরেকটা জাংশন পয়েন্ট হতে পারে, দেখায় নাই এখানে। লাইন্স দ্যাট কানেক্ট সার্কিট এলিমেন্টস, এটা বুঝিয়েছে এটা দিয়ে। হ্যাভ জিরো রেজিস্ট্যান্স, এই পয়েন্টগুলোতে মানে এইখানে কারেন্ট, এখানে কারেন্ট, এখানে কারেন্ট, এখানে কারেন্ট সব সেম, ঠিক আছে? বাট এখানে রেজিস্ট্যান্স জিরো, ওকে? বাট ভোল্টেজ এখানে সেম। সিমিলারলি এইখানেও একই। সো এইগুলোকে আমরা একটা বড় নোডাল পয়েন্ট ধরতে পারি অথবা জাংশন পয়েন্ট ধরতে পারি যেখানে এসে সব ব্রাঞ্চ মিট করেছে, ঠিক আছে? সো হ্যাভ জিরো ভোল্টেজ ড্রপ, তার মানে এইখানের ভোল্টেজ, এইখানের ভোল্টেজ, এখানের ভোল্টেজ, এখানের ভোল্টেজ সব সেম, ঠিক আছে? তার মানে নোডাল পয়েন্টে যদি সেম নোডাল পয়েন্ট হয় তার মানে ওখানের ভোল্টেজ সেম থাকে, ওকে? তারপর ফর্ম নোডস অ্যান্ড জাংশনস, যেটা বললাম, ঠিক আছে? সো এই সার্কিটে অনেক ধরনের কম্পোনেন্ট আছে, যেমন এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্স আছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্সের সিম্বল হচ্ছে এরকম, গোল দিয়ে হয়, ঠিক আছে? যদি ওখানে ডিপেন্ডেন্ট থাকতো তাহলে কি হতো? ডায়মন্ড শেপ, বক্সের মতো, হ্যাঁ, ডায়মন্ড, চারকোনা এরকম থাকতো, এরকম থাকতো। এগুলাকে আমরা বলি ডিপেন্ডেন্ট। এটা যদি ভোল্টেজ সোর্স হতো তাহলে এখানে টার্মিনাল থাকতো, পজিটিভ নেগেটিভ। যদি এটা কারেন্ট সোর্স হতো তাহলে এখানে অ্যারো থাকতো, ঠিক আছে? সো দিজ আর ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট সোর্সেস, ঠিক আছে? অ্যান্ড দিজ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভোল্টেজ সোর্সের বেসিক্যালি তাদের নিজস্ব শক্তি থাকে, হ্যাঁ, যেটা সাপ্লাই দেয় অন্যদেরকে। আর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে কোনো ব্রাঞ্চ কারেন্ট বা কোনো সোর্সের উপর তারা ডাইরেক্টলি ডিপেন্ডেন্ট, এছাড়া তারা অ্যাক্টিভেট হয় না, বুঝতে পেরেছ? সো দিস ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। আর এইটা তো আমরা রেজিস্টার সিম্বল, এটা দিয়ে আমরা রেজিস্ট্যান্স বোঝাই। আর এইটা হচ্ছে গ্রাউন্ড সিম্বল, আর্থিং মানে গ্রাউন্ডিং, যেই জিরো টার্মিনাল রেফারেন্স নোড যেটাকে আমরা বলি, এই গ্রাউন্ড পজিশন দিয়ে আমরা বোঝাই, ঠিক আছে? সো নোডস অ্যান্ড জাংশনস আমরা দেখলাম। নোড হচ্ছে এনি পয়েন্ট অন আ সার্কিট whether two or more circuit elements meet, ঠিক আছে? যেখানে একটার থেকেও অধিক এই সার্কিট এলিমেন্ট এসে মিট করে, ওইটাকে আমরা নোডাল পয়েন্ট বলে থাকি, ঠিক আছে? নোডস আর ডিফারেন্ট ইফ দে হ্যাভ ডিফারেন্ট ভোল্টেজ।
নোডস তখনই ডিফারেন্ট হয় যেমন এই নোডটা আর এই নোডটা বা এই নোডটা তাদের ভোল্টেজ ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, তাহলে দে আর ডিফারেন্ট নোডস, ঠিক আছে, বাট এই নোড দে আর সেম নোড কারণ তাদের ভোল্টেজ সেম, ঠিক আছে। অ্যান্ড জাংশন দ্য পয়েন্ট ওয়্যার ওয়্যার্স মিট, মানে যেখানেই তোমার দুটা ওয়্যার এসে মিট করছে ওটাকেই আমরা জাংশন পয়েন্ট বলি। দ্যাট কুড বি আ নোডাল পয়েন্ট অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুটো মাথা যেখানে তোমার অনেক কয়টা ওয়্যার এসেও মিট করে ওটাকেও আমরা জাংশন পয়েন্ট বলি, মানে এনি নোডাল পয়েন্ট ইজ বেসিক্যালি জাংশন পয়েন্ট, ঠিক আছে। সো দিজ আর দ্য থিংস দ্যাট উই হ্যাভ স্টাডিড। এই যে এইখানে একটা সার্কিট দিয়েছে, এই সার্কিটে কয়টা নোডাল পয়েন্ট আছে আমাকে বলতে পারবা? হাউ মেনি নোডস? ভালো করে। 3 is the right answer. কেন বলো তো? দেখো এইটা পুরাটাই একটা লাইন, তাই না? তার মানে এইখানের ভোল্টেজ, এখানের ভোল্টেজ, এখানের ভোল্টেজ, এখানের ভোল্টেজ সেম। সো দিস ইজ ওয়ান সিঙ্গেল নোড। আবার দেখো এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে মাঝখানে, সো এটা 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 এসে এই নোডে মিট করেছে, সো দিস ইজ ওয়ান নোড। তার মানে এখানে একটা দুটা নোড হলো, আর এইদিকে আরেকটা নোড আছে, সো এটা 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 এসে এই নোডে মিট করেছে। সো দেয়ার আর 3 নোডাল পয়েন্টস। সো ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল ইন সিলেক্টিং দ্য নোডাল পয়েন্টস, ঠিক আছে। সো শর্ট সার্কিট এখানে দেখিয়েছে। শর্ট সার্কিট ইজ বেসিক্যালি these points where the voltage remains same but the resistance value is 0. Current can directly flow from here to here, ঠিক আছে। আবার এখান থেকে এইখানের যা ভোল্টেজ এইখানের সেম ভোল্টেজ, কারণ এটার মাঝখানে কোনো রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু নাই, ঠিক আছে। দিস ইজ শর্ট সার্কিট। সো এই যে a wire that has the same start and end node as another circuit element shorts that element, ঠিক আছে। তার মানে এই যে এইটা যেহেতু শর্ট করে দিয়েছে এইখানের যে রেজিস্ট্যান্স, তো কারেন্ট ফ্লো করে এদিক দিয়ে ফ্লো করে ডাইরেক্টলি এখান দিয়ে এসে এদিকে চলে যেতে পারবে, ঠিক আছে। এই রেজিস্ট্যান্সের কোনো দরকার পড়ে না, ওকে। সো এই রেজিস্ট্যান্সটা এলিমিনেট করা যায়। সো যে কোনো এলিমেন্টকে যদি তোমার শর্ট সার্কিট থাকে, হ্যাঁ, শর্ট পাথ দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে যায়, ওই এলিমেন্টের মধ্যে দিয়ে যায় না, তো ওই এলিমেন্টের কোনো দরকার হয় না। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ শর্ট সার্কিট। এই যে যেমনটা এইখানে বলেছি, ঠিক আছে, সেম জিনিস। Similarly, current will travel through the short instead of the circuit element. তো এই সার্কিট এলিমেন্টের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে এই শর্ট পাথ দিয়ে কারেন্ট পুরোটাই ফ্লো করে চলে যায়। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ শর্ট সার্কিট। আর ওপেন সার্কিট হচ্ছে তোমার এই যে এই পয়েন্টে কোনো এলিমেন্ট কানেক্টেড নাই, দুটা খোলা টার্মিনাল যদি থাকে উই কল দ্যাট অ্যান ওপেন সার্কিট, ঠিক আছে। সো ওপেন সার্কিটে কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না। হ্যাঁ, ডিপেন্ডিং অন দ্য প্রপার্টি অফ দ্য মেটেরিয়াল। ধরো দুইটা ব্রাঞ্চ তোমার এরকম লাগানো আছে, কারেন্ট তো এটা দিয়ে ফ্লো করে আসছে, তো কারেন্টের তো নিজস্ব একটা ফ্লো আছে, শক্তি আছে না। সো ওই শক্তিটা যেই পথে বাধা পাবে না ওই পথ দিয়েই ফ্লো করবে। ওয়াটার ফ্লো যখন হয় দুইটা চ্যানেল যদি থাকে, একটা চ্যানেল যদি অনেক বড় গর্ত থাকে আর একটা চ্যানেল যদি ন্যারো থাকে, কোন দিক দিয়ে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট ফ্লো করবে? বড়টা দিয়ে, ছোটটা দিয়ে খুব কম যাবে। সিমিলার কনসেপ্ট উইল বি অ্যাপ্লাইড ওভার হিয়ার, ঠিক আছে। কারেন্ট ইটসেলফ নোজ ওয়্যার টু ফ্লো, ইট ফ্লোজ ফ্রম হায়ার পোটেনশিয়াল টু লোয়ার পোটেনশিয়াল। তো এই যে এইখানে বাধা সব থেকে কম, এদিকে বাধা সব থেকে বেশি। তুমি দরজা দিয়ে বেরোতে গেলে দুইটা দরজা আছে, একদিকে পুরো বন্ধ করে আমি দাঁড়িয়ে আছি, যেতেই দিব না তোমাকে, আরেকদিকে খোলা, তাহলে তুমি এইদিকে বাধা পেলে তুমি কোন দিক দিয়ে যাবা? খোলা পথ দিয়ে। সো ইটস আ ন্যাচারাল এবিলিটি অফ দ্য কারেন্ট, রাইট, ট্রু। সো এই ওপেন সার্কিট থাকলে এখানে তো বাধাটা অনেক বেশি না, ওপেন সার্কিট
তার মানে জাম্প করে তো যেতে পারছে না, একটা পাথ লাগবে তার। সো এখানে বাধা অনেক বেশি। সো এখানে রেজিস্ট্যান্স ধরো ইনফিনিটি, তো কারেন্ট উইল নট ফ্লো থ্রু ওপেন সার্কিট, কারেন্ট ভ্যালু উইল বি জিরো। সো কারেন্টের ভ্যালু জিরো, রেজিস্ট্যান্স ইনফিনিটি, সো ভোল্টেজ উইল বি ইনফিনিটি অ্যাট দিস পয়েন্ট। ঠিক আছে? সো এটাই। আর আইডেন্টিফাই দ্য শর্ট অ্যান্ড ওপেন সার্কিট ওভার হিয়ার। এখানে শর্ট সার্কিট কোথায় আছে? এটা শর্ট পাথ হতে পারে, এটা শর্ট পাথ হতে পারে, রাইট? সো দিজ আর দ্য শর্ট সার্কিট পাথস। আর ওপেন সার্কিট হচ্ছে এটা। ঠিক আছে? সো ইট ইজ ইজি টু আইডেন্টিফাই অ্যাজ ওয়েল। So the key concepts that we have learned from this slide is wires are lines that connect circuit elements, তাই না? ওয়্যার হচ্ছে লাইন যেগুলা সার্কিট এলিমেন্টকে যোগ করে একটা পয়েন্টে। আবার ওয়্যার্স মিট অ্যাট জাংশনস, ওই যেখানে ওয়্যারগুলো মিট করে একটা পার্টিকুলার পয়েন্ট যদি হয় ওটাকে আমরা জাংশন পয়েন্টও বলি। হ্যাঁ, সার্কিট এলিমেন্টস মিটস অ্যাট নোডস, দুইটা সার্কিট এলিমেন্ট যদি একটা পয়েন্টে এসে মিট করে তাহলে ওইটাকে আমরা নোডাল পয়েন্ট বলি। আর কারেন্ট অলওয়েজ ফ্লোজ থ্রু শর্ট সার্কিট। তো কারেন্টের এটা ন্যাচারাল এবিলিটি, মানে সে ওই পথই চুজ করে যেই পথে তোমার শর্ট সার্কিট হয়, মানে শর্ট সার্কিটে রেজিস্ট্যান্স মিনিমাম, তো ওই দিক দিয়েই কারেন্ট ফ্লো করবে। অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট। যদি একটা হাই রেজিস্ট্যান্স থাকে, একটা লো রেজিস্ট্যান্স থাকে, ম্যাক্সিমাম কারেন্ট উইল ফ্লো থ্রু দ্য লো রেজিস্ট্যান্স, small current will flow through high resistance. ঠিক আছে? So this is how the current behaves. যদি আমি ইনফিনিটি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করি, হ্যাঁ, ওপেন সার্কিট একটা আর হচ্ছে সরি একটা শর্ট সার্কিট আর একটা হচ্ছে উইথ রেজিস্ট্যান্স, আমি ইনফিনিট ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করব তাহলে কি হবে? ইনফিনিট ভোল্টেজ তো তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারো না, you have to apply some force. হ্যাঁ, ইনফিনিট ভোল্টেজ বলতে কি বুঝাচ্ছ তুমি? ওপেন সার্কিট, ওপেন সার্কিট তো তুমি ভোল্টেজ সোর্স কানেক্ট করো নাই। That will depend on the resistive property of the material. Threshold value থাকে, ওই সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ওটা দিয়ে ফ্লো করলেই ওই লাইটটা জ্বলবে। It could be 3 volt, it could be 1.7 volt. It basically depends on the nature of the electronic device. যে কততে গেলে it will basically glow. ওই লাইটটা গ্লো করার জন্যও তোমার একটা সার্টেন লেভেল অফ কারেন্ট দিতে হয়। বুঝতে পেরেছ? সো ওইটা আরও পরে পড়বা ইনশাল্লাহ, ওইটা এখনই না। So these are the key concepts that we have learned so from this slide. তো লেকচার আমরা আজকে এতটুকুই করব, and we will see some mathematical problems in the next class. এখানে শেষ এই লেকচারটা। তার মানে তোমাদের যে মডিউল 1 এর যতগুলো লেসন ছিল আমি পড়িয়ে ফেলেছি। So I will basically solve some problems, then go to next module, module 2. Module 2-তে তোমাদেরকে আরও কয়েকটা লয়ের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করব। যেমন তোমরা অলরেডি শুনেছ Kirchhoff's current law and voltage law. So these are the two other laws that you have to remember throughout your life. হ্যাঁ, একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে গেলে এই লগুলো অবশ্যই জানতে হবে। So these are the basic laws, and with this you will find some other laws as well, like voltage division, current division. So this will come when I will introduce series resistors and parallel resistors. ঠিক আছে? So these are the things that we will study in this module 2 elaborately, and we will solve many problems over here. Okay? So তোমরা এটার মধ্যে ঢুকলে তোমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের মোস্ট বেসিক আইডিয়াটা তোমরা পেয়ে যাবা। ঠিক আছে? সো লেটস স্টার্ট ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস। কিন্তু বৃহস্পতিবার কি ছুটি? আমার মনে হয় বৃহস্পতিবার তোমাদের ছুটি আছে, অফ ডে। এনিওয়েজ আমরা পরে আমরা করবো। হ্যাঁ,
ঠিক আছে, আজকে এখানে ক্লোজ করলাম।